all of you. আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো এবং বাড়িতেই আছো। In the previous class we discussed about electrochemical cell, electrode potential, standard electrode potential, its sign convention, electrochemical series, etc. Now we discuss about formal potential. Now what is formal potential? For the process oxidant plus electron equals to reductant, the potential is given by the Nernst equation. E is equal to E0 plus 0.059 by N log activity of oxidant by activity of reductant at 25 degree centigrade. Now standard potential are evaluated with respect to activity, and it is believed that all the ion expressed in simple ion form. So formal potential electrode potential আমরা যেটা এক্সপ্রেস করি নার্নস্ট ইকুয়েশনে, সেখানে ধরা হয় যে সমস্ত ইন টার্মস অফ অ্যাক্টিভিটি এটাকে এক্সপ্রেস করা হয় এবং ধরা হয় যে সমস্ত আয়নগুলো ইন প্রেজেন্স অফ আদার ইলেকট্রোলাইট এক্সিস্ট ইন দেয়ার সিম্পল ফর্ম, বাট ইন অ্যাকচুয়াল সেন্স বা or in practical sense it is not happen, because in the practice solution may be quite concentrate, making the concentration not equals to activity. মানে আমরা যে সলিউশনগুলো নিয়ে হ্যান্ডেল করি সেগুলোতে কনসেন্ট্রেশন ডাইলিউট সলিউশন নয়, কোয়াইট কনসেন্ট্রেট সলিউশন। সো কনসেন্ট্রেট সলিউশনে কনসেন্ট্রেশন নট ইকুয়ালস টু অ্যাক্টিভিটি, এবং এছাড়াও the ion may not exist in their simple form in presence of other electrolyte, but they exist in complex ion. So in this situation the concept of standard potential is no practical use, and it requires some modification. That is, it required another parameter to express the electrode potential, which is called formal potential. And formal potential take care the actual situation existing in the solution. So formal potential refer the actual potential of the system under actual experimental condition, where formal concentration of the oxidized and reduced form are seen. Formal concentration কি? তো formal concentration or formal কি হলো? নাম্বার অফ ফর্মুলা ওয়েট অফ দি সাবস্টেন্স পার লিটার অফ দি সলিউশন। এখন ফর্মাল পোটেনশিয়াল তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ফর্মাল পোটেনশিয়াল হলো যে অ্যাকচুয়াল পোটেনশিয়াল অফ দি সিস্টেম আন্ডার অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিমেন্টাল কন্ডিশন। অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিমেন্টাল কন্ডিশনে কি হচ্ছে, আয়নগুলো অবশ্যই সিম্পল ফর্মে থাকবে না, সেগুলো কমপ্লেক্স ফর্মে যাবে, এবং আমরা কোয়াইট কনসেন্ট্রেট সলিউশন নিয়ে হ্যান্ডেল করি। সো কোয়াইট কনসেন্ট্রেট সলিউশন, এক্সট্রিম ডাইলিউট সলিউশন নয়, অবশ্যই কনসেন্ট্রেট সলিউশন নিয়ে হ্যান্ডেল করি। সো কনসেন্ট্রেট সলিউশনে কনসেন্ট্রেশন আর অ্যাক্টিভিটি টার্ম দুটো আলাদা হবে। সো electrode potential is now modified as standard electrode potential is now modified as formal potential, and formal potential cover the effect of concentration, pH of the solution, possibility of complexation and other factors. So the modified Nernst equation is given by E equals to E0 prime plus 0.059 by N log concentration of oxidant by concentration of reductant. Here E0 prime is called formal potential. Formal potential take care effect of pH, complex formation and other possible interaction in solution. কি কি ইন্টারাকশন হতে পারে সলিউশনে সেইগুলো কিন্তু ফর্মাল পোটেনশিয়াল টেক কেয়ার করে। নাও এখন আমরা দেখব যে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন অর pH of the solution how effect on electrode potential. pH of the solution, effect of pH on the electrode potential. So pH of the solution or hydrogen ion concentration of the solution how effect on electrode potential. We have two redox couple, ferricyanide and ferrocyanide. Ferricyanide ferrocyanide couple has E0 value or reduction potential value 0.36 volt, and iodine iodide couple has reduction potential value 0.54 volt. For the ferricyanide ferrocyanide couple, the electrode potential is given by the following Nernst equation. E is equal to E0 plus 0.059 log ferricyanide, concentration of ferricyanide by concentration of ferrocyanide. From the E0 value, it is evident that iodine should oxidize ferrocyanide to ferricyanide,
because iodine has value 0.54 volt and ferricyanide couple have value 0.36 volt. So iodine should oxidize sorry, ferrocyanide to ferricyanide. But in fairly concentrated acidic medium, that is at lower pH, the reverse reaction takes place. That is, ferricyanide oxidized iodide to iodine. এখন প্রশ্ন হলো কি করে হয় এটা? Because in acidic solution, both ferricyanide and ferrocyanide undergo protonation, giving rise hydroferrocyanic acid and hydroferricyanic acid. This is hydroferrocyanic acid and this is hydroferricyanic acid. And K1 and K2 are the equilibrium constant or acid dissociation constant. So we get the value of K1 and also get the value of K2, and from the K1 value of K1 K2 we get the value of concentration of ferricyanide by concentration of ferrocyanide, and this value equals to this. So putting this value on the above Nernst equation, এই ferrocyanide কনসেন্ট্রেশনের ভ্যালুটা আমরা Nernst ইকুয়েশনে বসাবো। বসালে কি হবে? বসালে যেটা হবে যে K1 K2টাকে আমরা বাইরে করে নিলাম, তার মানে P is equal to E0 plus 0.059 log K1 by K2 plus 0.059 log concentration of hydroferricyanic acid by concentration of hydroferricyanic acid. Now this term, that is E0 plus this term, is referred to formal potential, that is it cover the effect of pH. এখন এইটাকে আমরা বলছি যে ফর্মাল পোটেনশিয়াল। এখন যেহেতু ferrocyanide ion has greater basicity due to its larger negative size compared to the ferricyanide ion. Ferrocyanide has -4 charge and ferricyanide -3 charge, so ferrocyanide is large base than ferricyanide. So K1 is greater than K2. As K1 greater than K2, so E0 prime greater than E0, that is K1 টা যদি বেশি হয়, যেহেতু K1 টা হলো অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট অর ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট অফ ফেরোসায়ানাইড, সো এই ভ্যালুটা বেশি। কারণ এই ভ্যালুটা যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে? তাহলে রিডাকশন পোটেনশিয়াল ভ্যালুটা ইনক্রিজ করবে। অ্যাজ K1 greater than K2, so E0 prime greater than E0. Thus, in acidic medium with decrease of pH, the formal potential of ferricyanide-ferrocyanide couple increases. In fact, in 1 molar HCl, E0 prime reaches to +71 volt. So, under this condition, it exceeds the potential of iodine-iodide couple, and thus ferricyanide can oxidize iodide to iodine. Here it is assumed that electrode potential of iodine-iodide couple remain almost independent of pH in acidic medium. Iodine-iodide couple কিন্তু অ্যাসিড মিডিয়ামে কোনো রকম ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালে চেঞ্জ হয় না। সো আমরা দেখতে পেলাম যে pH হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে pH লোয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিউ টু কমপ্লেক্স ফর্মেশন electrode potential of the ferricyanide-ferrocyanide couple become modified and it's called formal potential, and formal potential value increases, so ferricyanide can oxidize iodide to iodine. Another example, effect of pH on electrode potential. Here permanganate-manganese couple has reduction potential 1.51 volt, and chlorine chloride couple has reduction potential value 1.36 volt, bromine bromide couple has reduction potential value 1.07 volt, iodine iodide reduction potential value 0.54 volt. Okay, now the electrode potential of permanganate manganese couple is given by the following Nernst equation. So
from the standard reduction potential of permanganate manganese system is 1.51 volt. Thus, we may say that the permanganate should oxidized chloride, bromide or iodide সবারই থেকে বেশি কিন্তু chloride, bromide, iodide to their free halogen. But reduction potential of permanganate manganese couple is greatly influenced by the hydrogen ion concentration of the medium, that is pH. pH এর উপর কিন্তু এদের রিডাকশন পোটেনশিয়ালটা কিন্তু হাইলি ডিপেন্ডেন্ট। কিভাবে ডিপেন্ডেন্ট? এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমি ভেঙে নিই তাহলে এরকম একটা ইকুয়েশন পাই। এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমি ইন টার্মস অফ পিএইচ লিখি তাহলে এরকম একটা ইকুয়েশন পাই। এই ভ্যালুটা দাঁড়াচ্ছে 0.094 পিএইচ প্লাস এই টার্মটা তো থেকেই যাচ্ছে। সো এইখানে একটা মাইনাস সাইন এসছে, তার মানে উইথ ইনক্রিজ পিএইচ যদি আমরা পিএইচটাকে বাড়াই তাহলে কিন্তু এই ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল ভ্যালুটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এবং দেখা যায় যে অ্যাট 3 pH electrode potential value, that is formal potential, is become 1.23 volt. So permanganate should oxidize bromide and iodide but not chloride, and at pH 6 formal potential value is 0.95 volt. So we can say that among the halide only iodide can oxidize because iodide has potential value 0.54 volt. In fact, to oxidize chloride a much higher concentration of hydrogen ions is required, that is about pH 1.5. Now the effect of precipitation on electrode potential. Effect of precipitation on electrode potential: copper 2 plus, that is cupric ion, is estimated iodometrically based upon the following reaction. Copper 2 plus ion ke আমরা iodometrically estimated করি। Now what is iodometry? Iodometry refers to the titration of iodine liberated in a quantitative redox reaction by standard solution of reducing agent. এখন কপারকে আমরা ডাইরেক্ট এস্টিমেট করতে পারি না, কপারকে আমরা আয়োডোমেট্রিক্যালি এস্টিমেট করি। আয়োডোমেট্রিক্যালি কীভাবে এস্টিমেট করি? Cu2 প্লাস আয়নকে এক্সএস কেআই এর সঙ্গে রিয়াকশন করানো হয়, সেই এক্সএস কেআই এর সঙ্গে রিয়াকশন করানোর ফলে কিউ প্লাস আয়োডাইডের প্রেসিপিটেট পড়ে উইথ দ্য লিবারেশন অফ ইকুইভ্যালেন্ট অ্যামাউন্ট অফ আয়োডিন। এই লিবারেটেড আয়োডিন ইজ এস্টিমেটেড বাই টাইট্রেটিং উইথ স্ট্যান্ডার্ড একটা রিডিউসিং এজেন্ট, দ্যাট ইজ সোডিয়াম থায়োসালফেট। সো আয়োডিন আয়োডাইডকে আমরা কপারকে আমরা আয়োডোমেট্রিক্যালি এরকম ইনডাইরেক্ট প্রসেসে এস্টিমেট করি। এখন যদি আমরা রিডাকশন পোটেনশিয়ালের ভ্যালুর দিকে তাকাই, সো Cu2 প্লাস Cu প্লাস কাপলের রিডাকশন পোটেনশিয়াল ভ্যালু হলো 1.51 ভোল্ট অ্যান্ড আয়োডিন আয়োডাইডের রিডাকশন পোটেনশিয়াল ভ্যালু হলো 0.54 ভোল্ট। সো আয়োডোমেট্রিক্যালি কখনোই কিন্তু ফ্রম দ্য রিডাকশন পোটেনশিয়াল ভ্যালু উই ক্যান সে দ্যাট আয়োডোমেট্রিক্যালি কখনোই কিন্তু কপার 2 প্লাস আয়নকে কিন্তু এস্টিমেট করা সম্ভব নয়, বাট কপার 2 প্লাস আয়ন ইজ এস্টিমেটেড আয়োডোমেট্রিক্যালি বেসড আপন দিস ফলোইং রিয়াকশন বা এই ইকুয়েশন। এই যে কিউ প্লাস আয়োডাইড প্রেসিপিটেট পড়ে, এই কিউ প্লাস আয়োডাইড প্রেসিপিটেট পড়ে বলেই কিন্তু রিডাকশন পোটেনশিয়াল অফ দ্য সিস্টেম Cu2 প্লাস অ্যান্ড Cu প্লাস আয়ন এইটা কিন্তু কমে যায়। কিভাবে কমে? ইন প্রেজেন্স অফ আয়োডাইড Cu plus is precipitated as, in presence of iodide Cu plus ion is precipitated as CuI having the solubility product 10 to the power minus 2. So Ksp solubility product equals to concentration of Cu plus into concentration of I minus equals to 10 to the power minus 12. So from this equation we get the concentration of Cu plus ion. Now putting this concentration of Cu plus ion to the above announced equation, we get this type of equation. এবং KSPটাকে আমরা বাইরে বের করে নিলাম, তাহলে KSPটাকে বাইরে বের করে নিলে হয় E is equal to E0 minus 0.059 log KSP plus
0.059 log Cu2 concentration of Cu2 plus into concentration of I minus KSP এর ভ্যালু 10 to the power minus 12টা বসাবো এখানে KSP এর ভ্যালু যদি 10 to the power minus 12টা বসাই তাহলে এই ভ্যালুটা দাঁড়ায় plus 0.70 that is E0 prime or formal potential become increases to 0.85 volt that is 0.15 থেকে due to precipitation it increases to 0.15 volt. So we can say that copper ion is estimated iodometrically because copper ion has thermal potential value increases to 0.85 volt. As a result of this precipitation Q plus iodide the thermal potential 0.85 বেড়ে যাচ্ছে consequently copper 2 plus oxidized iodine iodide to iodine and যে আয়োডিনটা বেরোচ্ছে সেই আয়োডিনটা লিবারেটেড আয়োডিনকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড থায়োসালফেট দিয়ে কিন্তু এস্টিমেট করতে পারি। Another example of precipitation, effect of precipitation on electrode potential. আগেও আমরা দেখেছি যে ফেরিসাইনাইড ফেরোসাইনাইড কাপলের রিডাকশন পোটেনশিয়াল হলো 0.36 ভোল্ট অ্যান্ড আয়োডিনের কাপলের রিডাকশন পোটেনশিয়াল হলো 0.54 ভোল্ট। But in presence of zinc, ferrocyanide get removed due to formation of insoluble precipitate like this. This is the equation. Here, insoluble precipitate of potassium, zinc, ferrocyanide. Potassium, zinc, ferrocyanide. So, due to removal of ferrocyanide ion, due to removal of ferrocyanide ion through this precipitation, the thermal potential of ferrocyanide couple increases and the thermal potential of ferrocyanide couple exceed iodine iodide system, so that in this situation কি করবে ferrocyanide ion with oxidized iodide ion. In fact, zinc ion can be estimated by iodometrically estimation of liberated iodine in this way. এইভাবে জিঙ্ক আয়নকেও কিন্তু এস্টিমেট করা যায়। সো ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল অফ এফেক্ট অফ প্রেসিপিটেশন। প্রেসিপিটেশনের জন্য জিঙ্কের সঙ্গে একটা কমপ্লেক্স তৈরি করে এই পটাশিয়াম জিঙ্ক ফেরিসাইনাইড প্রেসিপিটেট ফেলার জন্য কিন্তু এই ফেরিসাইনাইড ফেরোসাইনাইডের রিডাকশন পোটেনশিয়াল ভ্যালু এক্সিড ওভার দ্য আয়োডিন ভ্যালু। সো ফেরিসাইনাইড oxidized iodide ion. Now, effect of complexation on electrode potential. Fe3 plus Fe2 plus coupler electrode potential value হলো 0.77 volt and এই নামস ইকুয়েশন থেকে আমরা এই ভ্যালুটা পাই E is equal to E0 plus 0.059 log Fe3 plus by Fe2 plus. এখন there are many ligand like fluoride, phosphate preferably form complex with Fe3 plus species, while the reductant species Fe2 plus remain free. এই F minus PO4 3 minus এইসব লিগ্যান্ডগুলো আয়রন 3 এর সঙ্গে খুব ভালো কমপ্লেক্স তৈরি করতে পারে, কিন্তু আয়রন 2 এর সঙ্গে কমপ্লেক্স তৈরি করতে পারে না। আবার কিছু কিছু লিগ্যান্ড আছে যেমন সায়ানাইড, বাইপিরিডিন, ফিনান্থোলিন, এরা কিন্তু বোথ আয়রন 2 আয়রন 3 দুটোর সঙ্গে কমপ্লেক্স তৈরি করতে পারে। বাট ফ্লোরাইড, ফসফেট এই আয়নগুলো কেবলমাত্র আয়রন 3 এর সঙ্গে কমপ্লেক্স তৈরি করতে পারে। এর কারণ কি? এর কারণ হলো যে আয়রন 2 সেন্টারটা রিলেটিভলি সফট সেন্টার আর ফ্লোরাইড, ফসফেট এরা হার্ড সেন্টার। সো হার্ড প্রেফার হার্ডার সাইড, আয়রন 3 ইজ হার্ড, সো এরা আয়রন 3 কে প্রেফার করে রাদার দ্যান সফট আয়রন 2। সো F মাইনাস, PO4 3 মাইনাস এরা কিন্তু আয়রন 3 এর সঙ্গে ভালো কমপ্লেক্স তৈরি করে। তো ভালো যদি কমপ্লেক্স তৈরি করতে পারে তাহলে সেই তার স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্টটাও অনেক ভালো হবে, বেশি হবে। হোয়াট ইজ স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট? স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট হলো এমন একটা কনস্ট্যান্ট হুইচ মেজার দি টেন্ডেন্সি অফ ফরমেশন অফ এ কমপ্লেক্স। একটা কমপ্লেক্স ফরমেশনের টেন্ডেন্সিটাকে মেজার করে স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট। সো স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট অফ আয়রন 3 ইজ মোর দ্যান আয়রন 2, বা আমরা বলতে পারি স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট অফ আয়রন 2 আর নেগলিজিবলি স্মল কম্পেয়ার টু দোজ অফ আয়রন 3।
তাহলে দেখি কীরকম কমপ্লেক্স তৈরি করে। Fe3+ আয়ন ফ্লোরাইডের সঙ্গে এরকম একটা তৈরি করে কমপ্লেক্স Fe(F6)3- আয়ন। এর স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্টকে বিটা দিয়ে আমরা সাধারণত লিখি। ওভারঅল স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট হয়, একটা স্টেপ ওয়াইজ স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট হয়, এটা ওভারঅল স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট β6, যেটা শুধু বিটা এখানে লেখা আছে। তো বিটা ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট, বিটা ইজ ইকুয়াল টু concentration of Fe(F6)3- by concentration of Fe3+ into concentration of fluoride, 6 পাওয়ার আছে। আচ্ছা, এখান থেকে আমরা আয়রন 3 কনসেন্ট্রেশনটা বের করে নিতে পারি। দিস ইজ দ্য আয়রন 3 কনসেন্ট্রেশন। সিমিলারলি Fe2+ আয়ন, যার স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্টটা ভ্যালুটা খুব কম বা নেগলিজিবলি স্মল, তাহলেও একটা কমপ্লেক্স তৈরি করতে পারে। যদি কমপ্লেক্স তৈরি করে তাহলে তার স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা এরকম, এবং এখান থেকে আমরা আয়রন 2 ভ্যালুটা পাচ্ছি। সো এই আয়রন 2 আর আয়রন 3 ভ্যালুটা আমরা যদি এই অ্যাবাভ নানস্ট ইকুয়েশনে পুট করি তাহলে কি হবে? এই নানস্ট ইকুয়েশনে পুট করলাম, পুট করলে এরকম একটা ইকুয়েশন আমরা পাবো। এখন স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট অফ আয়রন 3 ইজ গ্রেটার দ্যান আয়রন 2, তার মানে নিচের যে টার্মটা আছে সেই টার্মটা বেশি দেন ওপরের টার্ম। তাহলে কি হবে? তাহলে E0 থেকে এই টার্মটা মাইনাস হবে। সো তার মানেই হলো যে রিডাকশন পোটেনশিয়াল ভ্যালুটা ডিক্রিজ করবে। as the stability constant of iron 3+ is greater than iron 2+, so E0 is greater than E0 prime, মানে E0 prime ভ্যালুটা কমে যাবে। সো ফর্মাল পোটেনশিয়াল ভ্যালু ডিক্রিজেস। সো ফর্মাল পোটেনশিয়াল ভ্যালু যদি ডিক্রিজ করে তার মানে আয়রন 2 ফর্মাল পোটেনশিয়াল ভ্যালুটা ডিক্রিজ করবে। সো ইন প্রেজেন্স অফ ফ্লোরাইড অর ফসফেট আয়ন, আয়রন 3 আয়রন 2 কাপলের রিডাকশন পোটেনশিয়াল ভ্যালুটা ডিক্রিজ করে। আমরা আয়রন এস্টিমেশনের সময় সবসময় বিফোর ইউজিং ইন্ডিকেটর ইন ডাইকোমেট্রোমেট্রি, পারম্যাঙ্গানোমেট্রিতে তো কোনো ইন্ডিকেটর লাগে না, তো ডাইকোমেট্রোমেট্রিতে ইন্ডিকেটরের আগে আমরা পারম্যাঙ্গানোমেট্রিতে ইউজ করি জিমারম্যান রিনহার্ড সলিউশন। আমরা কি করি? এই অ্যামোনিয়াম বাইফ্লোরাইড হুইচ ইজ সোর্স অফ ফ্লোরাইড আয়ন অ্যান্ড সিরাপি ফসফরিক অ্যাসিড আমরা ইউজ করি। এর কারণটা হলো যে রিডাকশন পোটেনশিয়াল ভ্যালুটাকে কমিয়ে দেওয়া, আয়রন 2 আয়রন 3 রিডাকশন পোটেনশিয়াল ভ্যালুটাকে কমিয়ে দেওয়া। সো অক্সিডাইজিং এজেন্ট সহজে অক্সিডাইজ যাতে করতে পারে। নাও জিমারম্যান-রিনহার্ড সলিউশন। হোয়াট ইজ জিমারম্যান-রিনহার্ড সলিউশন? Zimmermann-Reinhardt solution is a mixture of manganese sulfate, sulfuric acid and phosphoric acid. In the estimation of iron 2 by permanganometry, যেটা আগেই বলছিলাম, in presence of chloride, the titration is carried out in presence of Zimmermann-Reinhardt solution or ZR solution. এই ZR সলিউশনের ক্লোরিনের প্রেজেন্সে পারম্যাঙ্গানোমেট্রিতে আয়রনকে এস্টিমেট করা হয় ইন প্রেজেন্স অফ জিমারম্যান-রিনহার্ড সলিউশন। আমরা যদি রিডাকশন পোটেনশিয়ালগুলো দেখি, পারম্যাঙ্গানেট ম্যাঙ্গানিজের রিডাকশন পোটেনশিয়াল ভ্যালু হলো 1.51 ভোল্ট, ক্লোরিন ক্লোরাইডের রিডাকশন পোটেনশিয়াল হলো 1.36 ভোল্ট। From the E0 values, it is evident that, but it is expected that permanganate also oxidize chloride in presence of chloride to chlorine. এখন যদি পারম্যাঙ্গানেট ক্লোরাইডকে ক্লোরিন করতে পারে in the medium, so excess permanganate is consumed, and in order to prevent this unwanted side reaction in acidic medium, ZR solution is added to the ferrous solution before titration. এখন যেহেতু পারম্যাঙ্গানেট ম্যাঙ্গানিজ কাপলের রিডাকশন পোটেনশিয়াল ভ্যালু হলো 1.51 ভোল্ট আর ক্লোরিন ক্লোরাইডের 1.36 ভোল্ট, সো পারম্যাঙ্গানেট কাপল ক্যান অক্সিডাইজ ক্লোরাইড টু ক্লোরিন। সো এই আনওয়ান্টেড রিয়াকশন সাইড রিয়াকশনটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা জিমারম্যান-রিনহার্ড সলিউশন ইউজ করি। এখন জিমারম্যান-রিনহার্ড সলিউশনে যে তিনটে জিনিস নেওয়া হয়, ম্যাঙ্গানাস সালফেট, সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যান্ড ফসফরিক অ্যাসিড, এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রোল আছে। কি রোল? ফার্স্ট, ফাংশন অফ ম্যাঙ্গানাস সালফেট। ম্যাঙ্গানাস সালফেটের ফাংশন কি? ম্যাঙ্গানাস সালফেট আমরা এক্সেস ম্যাঙ্গানাস সালফেট দিচ্ছি, সো অ্যাজ ম্যাঙ্গানাস সালফেট সাপ্লাই এক্সেস, Mn2+ আয়নের কনসেন্ট্রেশনটা ইনক্রিজ করছে,
So concentration of Mn2 plus ion increases, the potential of the above system decreases. যদি আমরা Mn2 plus আয়নের কনসেন্ট্রেশনটাকে বাড়িয়ে দিই তাহলে potential of the above system decreases and it fall below the chlorine chloride reduction potential, that is 1.36 volt, but lie above the formal potential of Fe3 Fe2 plus ion. সো আমরা ম্যাঙ্গানাস সালফেট ইউজ করে এক্সেস ম্যাঙ্গানাস সালফেট ইউজ করছি যাতে ম্যাঙ্গানিজ 2+ আয়নের কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে যায়, যাতে রিডাকশন পোটেনশিয়াল ভ্যালুটাকে ডিক্রিজ করা যায় বিলো দ্য রিডাকশন পোটেনশিয়াল অফ ক্লোরিন ক্লোরাইড কাপল। সো পারম্যাঙ্গানেট এক্সট্রা পারম্যাঙ্গানেট যেটা কনজিউম হচ্ছিল টু অক্সিডাইজ ক্লোরাইড টু ক্লোরিন, সেইটা কিন্তু আর হচ্ছে না। নাও দ্য রোল অফ ফসফরিক অ্যাসিড। What is the role of phosphoric acid? Phosphoric acid complex with Fe3 plus ion as FeHPO4 plus এরকম একটা কমপ্লেক্স তৈরি করে to mask the color of the solution. সলিউশনের ইয়েলো কালার হয়, সেই ইয়েলো কালারটাকে মাস্ক করে এরকম একটা কমপ্লেক্স তৈরি করে যার কালারটা কালারলেস কমপ্লেক্স। সো ইয়েলো কালারটাকে কিন্তু যেহেতু ফেরিক সলিউশনের কালার ইয়েলো, সো ইয়েলো কালারের সলিউশনটাকে কিন্তু কালারটাকে কিন্তু মাস্ক করে এবং ইয়েলো কালারটা মাস্ক করার ফলে এন পয়েন্ট ডিটেকশনটা অনেক সুবিধা হয়, ক্লিয়ার হয়। বিসাইড দিস এটা Fe3+ আয়নের সঙ্গে আগেই দেখলাম যে কমপ্লেক্স তৈরি করে। সো কমপ্লেক্স তৈরি করার জন্য Fe3+ Fe2+ এর রিডাকশন পোটেনশিয়াল ভ্যালুটাও কমে যায়। সো ইয়েলো কালারটাকেও মাস্ক করতে সাহায্য করে, প্লাস আয়রন 3 আয়রন 2 কাপলের রিডাকশন পোটেনশিয়াল ভ্যালুটাকেও কিন্তু এটা কমিয়ে দেয়। আর রোল অফ দি সালফিউরিক অ্যাসিড হলো it maintain the proper acidity of the solution and thereby prevent the precipitation of manganese phosphate in cheddar solution. So manganese phosphate যাতে প্রেসিপিটেট না পড়ে সেই জন্য প্রপার অ্যাসিডিটিটা কিন্তু এ মেনটেন করে। দ্যাট ইজ ফর টুডে। পরের ক্লাসে আমরা দেখব যে রেডক্স টাইট্রেশন সম্বন্ধে জানবো, রেডক্স টাইট্রেশন কি, কিভাবে রেডক্স টাইট্রেশন করা হয়, এক্সেট্রা। ওকে, থ্যাংক ইউ।